टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। 31 दिसंबर आते ही बस नए साल की रात को कई लोग तेज रफ्तार से और शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए खुद हादसे के शिकार बन जाते हैं और बेकसूरवारों को भी हादसे का शिकार बन जाते हैं। हर साल 31 दिसंबर आते ही ट्रैफिक पुलिस और लाइन ऑर्डर पुलिस की जानिब से कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखा जाता है और मीडिया के जरिए कई मैसेज भी दिया जाता है। फिर भी कहीं ना कोई शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए हादसों के शिकार खुद बन जाते हैं और दूसरों को भी हादसे का शिकार बनकर बेकसूरवारों को मौत की घाट पहुंचा देते हैं। बहरहाल इस साल भी 31 दिसंबर को नए साल की रात को मेडचल एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक सी वेणुगोपाल रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए आवाम से अदबन गुजारिश की है कि 31 दिसंबर को रात को शराब के नशे में पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं और आने जाने वालों को न्यूसेंस कर ट्रिपल रीडिंग और गाड़ी बेंडिंग करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खास करके माइनर बच्चे जो अपने माँ बाप को अपने घर वालों को नहीं बोलकर जो गाड़ी लेकर चल जाते हैं उनके खिलाफ भी पुलिस की जानिब से कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन माइनर बच्चों को पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जिसकी गाड़ी है उनके खिलाफ बड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो कितने भी बड़े लोग हो, चाहे सियासतदान हो या फिर बड़ी बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, उसूल और कानून तो सबके लिए एक ही होता है। बहरहाल ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी सी वेणुगोपाल रेड्डी ने तमाम लोगों से अदबन गुजारिश की है कि 31 दिसंबर की रात को आप नए साल की खुशियां मनाएं, मगर कानून के दायरे में रहकर काम करें। शराब पीकर कोई गाड़ी चलाएंगे तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रिपल रीडिंग चबल रीडिंग के अलावा रैश ड्राइविंग वालों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। अक्सर देखने में यह आता है कि 31 दिसंबर की रात को कई लोग 5 से 8 जनों की टोली कारों में बैठकर आने जाने वालों को छेड़कर न्यूसेंस करते हुए लोगों को परेशान कर देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि हर जगह पर हर चौराहे पर सीसी कैमरे के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, लाइन ऑर्डर पुलिस, टास्क फोर्स और सिविल पुलिस, क्राइम पुलिस भी मौजूद रहती है। शायद आप सोच रहे होंगे पुलिस की तीसरी नज़र से कोई बच नहीं सकता है। बहरहाल एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक मेडचल जोन सी वेणुगोपाल रेड्डी ने अदबन गुजारिश की है कि वो नए साल को अच्छे तरीके से मनाए और अपने घर वालों के साथ मनाए। गैर जरूरी बाहर आकर शोर शराबा करते हुए शराब की नशे में आने जाने वालों को हादसे का शिकार बनाते हुए खुद हादसे का शिकार ना बने, क्योंकि माँ बाप आपको बचपने से काफ़ी मेहनत कर अच्छी सी तालीम देकर आपको एक पोजीशन तक लाते हैं, मगर उनके ख्वाब को मुकम्मल नहीं करते हुए चंद दोस्तों की वजह से आप शराब के नशे में गाड़ी चलाकर हादसे के शिकार हो जाते हैं। नए साल की रात को एक तरफ खुशी की लहर तो दूसरी तरफ गम की लहर भी रहती है। जहाँ नए साल को 31 दिसंबर को नए साल का इस्तकबाल किया जाता है तो कई जगह पर लोग शराब के नशे में और तेज़ रफ्तार ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हुए और न्यूसेंस करते हुए दवाखानों को पहुंच जाते हैं और कई लोग जख्मी हो जाते हैं तो कई लोग फौज भी हो जाते हैं। ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी सी वेणुगोपाल रेड्डी ने कहा है, नए साल को अमन और शांति से मनाएं ताकि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो और दूसरों की वजह से आप ना परेशान हो और ना दूसरों को परेशान करें, क्योंकि आपके घर में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी बीवी, आपके बच्चे आपका इंतज़ार करते हैं। ट्रैफिक पुलिस हो या लाइन ऑर्डर पुलिस हो, 31 दिसंबर की रात को अपनी तीसरी नज़र से हर एक शख्स के ऊपर नज़र रखती है। बहरहाल मेडचल जोन के एडिशनल डीसीपी सी वेणुगोपाल रेड्डी ने सारे तफसीलात बताते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए सारे अवाम को ये पैगाम भेजा है। टीवी 11 भी अदबन टीवी 11 भी आपसे गुजारिश करता है कि जो लोग शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं अब उनकी खैर नहीं है।
और जो लोग ट्रिपल रीडिंग के अलावा माइनर बच्चे और तेज रफ्तार और लोगों के साथ न्यूसेंस करने वालों की भी खैर नहीं है, क्योंकि हर जगह जगह पर पुलिस तैनात होती है और सीसी कैमरे भी रहते हैं। बहरहाल नए साल को अच्छे से मनाए, खुशियों में से मनाए, ताकि खुशियों का घर, खुशियों का वक्त अब गम ने ना बदल जाए। टीवी 11 भी अपील करता है, आप अपने नए साल को मनाइए, मगर एक तरीके से और कानून के दायरे में रहते हुए मनाइए। आइए देखते हैं टीवी 11 की ये खास रिपोर्ट। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक मेडिकल जोन सी वेणुगोपाल रेड्डी क्या कहते हैं, सुनते हैं हम उनकी ही ज़बानी। नाज़रीन, जो लोग हमारे इस टीवी 11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फौरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। కమింగ్ న్యూ ఇయర్ 2024 రేపు 31st నైట్ కాబట్టి అన్ని సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి, న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్. బట్ ఈ సెలబ్రేషన్స్ అనేది చట్టానికి లోబడి చేసుకోవాలా, అంటే జనరల్గా ఏంటంటే పీస్ఫుల్ మేనర్లో సంతోషమైనటువంటి వాతావరణంలో ఎన్విరాన్మెంట్లో చేసుకోవాలా. అనే చట్టాన్ని అనేది అతిక్రమించకూడదు. చట్టాన్ని అతిక్రమించకూడదు అంటే వీళ్ళు బాగా ఆల్కహాల్ తాగేసి కన్జ్యూమ్ చేసి వాళ్ళు నడపడం అనేది చట్టరీత్యా నేరం. ఇన్ జనరల్గా కూడా తాగి నడిపించడం అనేది నేరం. సో ఇంకోటి దీంట్లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు తాగి నడిపిస్తూ వాళ్లకు నష్టం, వాళ్ళ కుటుంబానికి నష్టం, యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు, ఎవరు చనిపోయినప్పుడు కానీ, వాళ్ళు కాలు చేతులు ఇరిగినప్పుడు కానీ వాళ్లకు నష్టం. తర్వాత ఎవరైతే ఏమి తాగకపోయినా కూడా రోడ్ మీద పోయే వాళ్ళు ఉంటారు, లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్ ఉంటారు, అటువంటి వాళ్ళు కొద్దిగా రూల్స్ ఫాలో అయిపోతూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు కూడా ఇటువంటి వాళ్ళతోటి నష్టం కలుగుతుంటుంది. జనరల్గా ఇతను నష్టపోడు, ఇతను నష్టపోతూ ఇంకోరు కూడా నష్టం కలుగజేస్తారు యాక్సిడెంట్ చేసి. సో దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే మ్యూజిక్ పెట్టడము, హై పీచ్లో సౌండ్ పెట్టడము, తర్వాత ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయడము. నలుగురు ఉండే దగ్గర బండిలో కూడా ఒక 6 మంది ఉండాలనుకోండి, ఓపెన్ టాప్. ఇప్పుడు కొత్త కార్లలో ఉన్నాయి కదా, పైన ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది, అంటే ఓ బటన్ పెట్టి, ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా చాలా బండ్లు వచ్చినాయి, బటన్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమైంది, అది బయట 4-5 ముఖాలు కనపడుతూ ఉంటాయి. సో పోతే ఇసిరేయడము, కేక్ ఉంటే కేకు ఆసెస్ పడేయడం, బయట పైన పడేయడం, గట్టిగా పొంగి పెట్టి అరవడం చేయడము ఆ కార్ల ద్వారా చేస్తుంటారు. బట్ బైక్ నడిపిస్తూ కూడా త్రిబుల్ రైడింగ్ మల్టిపుల్ డ్రైవింగ్ అయిపోతుంది అది. సో ఎక్కువ హై పిచ్, తర్వాత సౌండ్ పెట్టడము, ఎక్కువ నాయిస్ చేయడము, అన్ని కట్లు కొట్టుకుంటూ పోవడము, ఓవర్ స్పీడ్గా పోవడము, ఇవన్నీ ప్రొహిబిటెడ్. వీటన్నిటి మీద యాక్షన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అందరూ ఇప్పుడు మీకు తెలుసు, సిటీ అంతా కెమెరాస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఏదో ఫెస్టివల్ ఉంది కదా, మేము మా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాము, ఎవరు ఏం చేయలేరు అనుకోకూడదు. ఫెస్టివల్ చేసినా ఏం చేసినా చట్టానికి లోబడే లా ఎట్లుందో దాని ప్రకారం పోతే బాగుంటుంది, ఎవరికి ఉండదు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పట్టుబడిన తర్వాత అది చేసిన తర్వాత నాకు వాళ్ళు తెలుసు, వీళ్ళు తెలుసు అని మీకు కూడా తెలుసు, ఫోన్లు అంటే మేము ఏమి చేయలేము, దాంట్లో ఫిక్స్డ్ అయిపోతుంది అందులో. ఎందుకంటే కెమెరాస్ ఉంటాయి, మళ్ళీ మేము సపరేట్గా కూడా ఇంకెక్కువ కూడా కెమెరాస్ పెడుతున్నాం. సర్ప్రైజింగ్ చెకింగ్ ఉంటుంది, ఎక్కడైనా చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈరోజే మీకు కూడా తెలిసి ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఇదొకటి డ్రగ్స్ కూడా వాళ్ళకి డ్రాగన్ చెప్పేటి ఇంకోటి 2 మిషన్స్ వచ్చినాయి, ఎక్విప్మెంట్స్, ఆ డివైసెస్ వచ్చినాయి. దాని ప్రకారం ఎవరు సస్పెక్ట్ అనిపిస్తే ఆ పక్కలో తీసుకొని పోయేసి సలైవా తర్వాత యూరిన్ ఎగ్జామ్ చేస్తారంటది. సో అది కూడా ఉంది కాబట్టి స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మీ ద్వారా నేను ఈ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ అయితే చేసుకుంటారు. అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ప్లస్ వాళ్ళు ఎటువంటి ఎవరికి ఆటంకం కలిగించకుండా చట్ట ప్రకారము చట్టానికి లోబడి చేసుకోవాలా, సుఖ సంతోషాలతోటి అది ఫెస్టివల్ అనేది చేసుకోవాలి, న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ చేసుకోవాలని మీ ద్వారా ఈ ప్రజలను కోరడం జరుగుతుంది. ఫ్లైఓవర్స్ అన్ని ఫ్లైఓవర్స్ క్లోజ్ అండి. 8 నుంచి రేపు 8 నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 5 వరకు ఈ వర్క్ నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్, తర్వాత ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ట్రిబుల్ రైడింగ్ అని అటువంటివి కానీ నేను వర్క్ అనేది రేపటి నుంచి ఈవినింగ్ 8 నుంచి మన ఫస్ట్ మార్నింగ్ 5 వరకు ఉంటుంది. ఫ్లైఓవర్స్ ఓన్లీ ఎవరైతే ఎయిర్పోర్ట్కి పోతారో వాళ్ళు మట్టుకు టికెట్ చూపించి పోవాల్సి ఉంటుంది, వాళ్ళకే అలో చేస్తాం. వాళ్ళది కూడా అక్కడ కూడా టెస్టింగ్ ఉంటుంది. అది అక్కడ ఫ్లైఓవర్ పోతే మనము టికెట్ కొనుక్కొని కూడా పోయేవాళ్ళు ఉంటారు, మన వాళ్ళు అంతా మహా ఇది పోతుంటే కూడా పెట్టుకొని ఇక్కడ ఫ్లైఓవర్ కాబట్టి టికెట్ చూపిస్తే పంపిస్తారు, ఏమన్నా అంటారా
అని అనుకుంటారు. అది కూడా ప్రాపర్ చెక్ చేసే, డౌట్ వస్తే చెక్ చేసి దొరికినప్పుడు ఏమైందంటే ఫ్లైట్ వెళ్ళిపోద్ది, ఆ డబ్బులు కూడా పోతాయి, కేసు బుక్ అవుతుంది. ఇదేంటో సివియర్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ బాగా తాగినాడు అనుకోండి, ఎక్కువ ఆల్కహాల్ వచ్చిందనుకోండి, కాంటెంట్స్ వచ్చినప్పుడు 10,000 రూపీస్, 15,000 రూపీస్ లేకపోతే జైలు ఉంటుంది. కేసు అయిపోయిందో డెఫినెట్ ప్రూవ్ అవుతుంది. స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అనుకోండి, ఎక్కువ ఏమవుతుంది, ఈ స్టూడెంట్స్ చాలా చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి తెలియదు. ఒకసారి కేసు ఏంటంటే వాళ్ళకి రేపు కేసు ఉందంటే పాస్పోర్ట్స్ కూడా కొద్ది కష్టమైతే దొరకడం వాళ్ళు అనుకుంటారు. కాబట్టి ఎందుకంటే ప్రాణం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, మనిషికి ప్రాణం చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఆ ప్రాణాన్ని మనము ఎందుకు ఉంటున్నాము, మంచి చదువుకోవాలా, ఒక జాబ్ చేయాలా, ఒక ఉద్యోగం చేయాలా అనే కదా మనం చదువుకునేది. అర్థవంతంగా ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ చనిపోయినారు మీరు చూసుంటారు. డే టైంలో కూడా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, డాక్టర్, మంచి మంచి వాళ్ళు అందరూ మంచి జీవితాన్ని వాళ్ళు పాపం 20-25 ఇయర్స్కి ఇది అనవసరమైనటువంటి ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేసేసి, అజాగ్రత్తగా పోయేసి, ఫాస్ట్ పోయేసి వాళ్ళు గుద్దుకోవడము, బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయిపోవడము, డివైడర్లో కొట్టడము, స్తంభాలకు కొట్టడము, ఇంకోరికి గుద్దడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా ఎంతైనా కూడా పేరెంట్స్ కాబట్టి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి చెప్పి పంపించాలా, వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా ఇన్షూర్ చేసుకోవాలా. వాడి ప్రాణం విలువ వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. కాబట్టి కన్న తల్లిదండ్రులకు తెలుస్తుంది ఆ స్ట్రోక్ ఎట్లా ఉంటుందో. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు పోయిన తర్వాత వీళ్ళకి ఏం తెలియదు, కానీ పేరెంట్స్కి చాలా బాధ ఉంటుంది. ఒకరికి ఫ్యామిలీకి ఇద్దరు ఉంటారు. ఎవరు ఒకరున్నా ఇద్దరున్నా కూడా ప్రాణమే. కాబట్టి దయచేసి మీ ద్వారా అటువంటి వాళ్ళు కూడా పేరెంట్స్ కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా. ఇప్పుడు యంగ్ స్టూడెంట్స్ మంచి చదువుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, బీటెక్ ఉన్నారు, డాక్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా గమనించి వాళ్ళు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో సెలబ్రేషన్ చేసుకోవాలని మీ ద్వారా నేను కోరుకుంటున్నాను.